नमस्ते तु मातृगुरुं नमाम्यहम्। श्रीरन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आयुधमानि नितस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नायनः पन्था विद्यते अयनाय नानः पन्था विद्यते अयनाय नानः पन्था विद्यते अयनाय শোনো শোনো সুরলোকবাসী অমৃতের যে আছো সন্তান জানিয়াছে সে অবিনাশী জ্যোতির্ময় পুরুষ মহান তপন বরণ জেনে আধারের পারে যিনি তাহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ায় বিস্তার লাভের নাহি রে উপায় एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातपरं वेदितवान् हि किञ्चित् संप्रापयिनं मृषाय ज्ञानतृप्ताः कृतात्मान वितराग प्रशान्त त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नानः पन्था विद्यते अयनाय नानः पन्था विद्यते अयनाय नानः पन्था विद्यते अयनाय নিত্য যিনি রয়েছেন আপনাতে কোটি ভার জানো তারে প্রাণীবার কি আছে তাহার পর যাহারে পাইয়া গেল পরিতৃপ্ত ঋষিগণ কৃতার্থ বিগত রাগ নিলিপ্ত প্রশান্ত মন তাহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ায় নিস্তার লাভের নাহি রে উপায়। জয় মা। এখন কি আমার পাঠটা? জয় মা। সবাইকে বলি আমি সন্ত দাস বাবাজি কথামৃত সেটা অনেকেই পড়েছে, কিন্তু ইংরেজিটা পড়েছে কিনা জানি না, ইংলিশ ট্রান্সলেশনটা। এটা কাঠিয়া বাবার আশ্রম থেকে, শিবপুর থেকে আমাকে
এনে দিয়েছেন কার্তিক ভাই। এত সুন্দর বইটা আর এত সুন্দর কথা বাবাজি মহারাজের, মানে মুগ্ধ হয়ে গেছি আমি। আর এই বইটা মানে হাতে আসলে না ছাড়তে ইচ্ছা করে না। সেটা থেকেই আমি কিছু কিছু অংশ তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি। হ্যাঁ, খুব একদম খুব কনসেন্ট্রেট করে শুনবে। স্বামী সন্তদাস কাঠিয়া বাবাজি মহারাজ would dispense invaluable advice about various aspects of life to his disciples during casual conversations. Some of those questions were quite universal in nature. Those questions and answers that Swami Shantadas Babaji Maharaj provided to them, they were collected in a work which is called Shantadas Kathamrito. Let me tell you what I have realized in my own life about the truths revealed by the great rishis of olden days, on the roads, in the fields, everywhere in the world around us. আমাকে সবাই ভালো করে শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ হ্যাঁ। In all conditions, it is he মানে capital H, he who exists. You should therefore treat all with respect and serve all. The sadhana you have received is not an ordinary one. You have at the back of you all the power, the Shakti of the great rishis. Believe it to be wholly true. You will never do anything that may transgress the glory of this exalted tradition that has come down to you from the rishis. Guru and the divine are one. You must regard them as identical. This is what makes the real being. Listen to a story which once Babaji Maharaj related. Once Babaji Maharaj, my guru, related to me the story of Bhakta. He called me one day and said, "Come, I shall tell you something." Then he told me the story which runs as follows. There was once a Bhakta. His name was Nona Bhagat, an extremely simple and good-natured person. He pressingly entreated the priest, saying, "Give me a Thakur, I shall worship him." The priest thought, "Here is an ignorant fool. Fancy him worshipping God." But Nona was so insistent, so pressing in his entity, that the priest could not but do something. So he gave Nona a pestle and said to him, "Look, here is your Thakur. You will worship this." Filled with great joy, Nona returned home with his Thakur and told his wife about his Thakur. His wife rolled in laughter, filled with mockery and derision. Nona, however, was totally oblivious of all these. He earnestly devoted himself to worship Thakurji. After offering bhog to his Thakur, he piteously appealed to his Thakur to eat it. It was his firm belief that Thakurji actually accepts bhog and partakes it. Isn't it for this reason that bhog is offered to him? Hence, the more his Thakurji delayed his eating the bhog, the more insistent he became. "Thakur, please eat. The day is passing. You must eat. Why don't you eat?" Piteously, desperately, frantically, he kept repeating his words. Through astonishingly simple faith and earnest insistence, he at last had a vision of Thakurji. Thakur actually ate the bhog. Later, when he met the priest, the latter asked him in a tone of amusement, "Hello, how is your worship going on?" Nona, prostrating before him with great reverence, he replied, "My worship is going on very well. Ah, what a lovely Thakur you gave me." At the beginning, the Thakur stubbornly refused to eat bhog. He made a big fuss about it. Nevertheless, at the end, he ate it and created no further trouble afterwards. "What? You say he has eaten your bhog?" "Yes," he said. "How is it?" "But he never eats bhog from me." So the boy said, "How is it?" "But he has eaten bhog from me."
He did make some trouble at the beginning, but that was only in the beginning. Can you show me your Thakur eating bhog from you? Yes, I can show you, certainly. The following day, the priest went to Nona, place of worship. At the time of bhog, Thakur ate the bhog. Nona saw it, but the priest didn't. He only heard the tinkling of sounds of his anklets. Exceedingly surprised, seized with remorse, he for having treated Nona with such scorn and decision, he took leave from Nona. Meanwhile, Nona felt a little pride in his mind. He thought the priest, after worshipping Thakurji for so long, hasn't had a vision of him till yet. And I had it one day. Thakur, who is the lover of bhakts, to crush his ego, he took him to the jungle. God also keeps testing us all the time. It was a desolate place situated upon a hill and surrounded by a forest. He then showed Nona the relics of many fireplaces, that is the dhuni. He said, "You see, I have not appeared before you so easily after all." Thakurji is saying that. But see how in your previous births you had lighted so many fireplaces while practicing tapasya in order to have a vision of me. These are the signs of your sadhana in previous birth. At this, Nona's ego was crushed. You see how, you see how the priest, even after worshipping his Thakur, failed to obtain the grace, whereas Nona had it suddenly. His grace follows no hard and fast rule. Some among the bhakts remarked, but then Thakurji showed him how much he had done in the way of tapasya in his previous life. Maharajji said, "Yes, that's true indeed." আমি এবার কয়েকটা কোয়েশ্চেন আনসার করে শোনাচ্ছি যেগুলো বাবাজি মহারাজকে করা হয়েছে আর বাবাজি মহারাজ এত সুন্দর তার উত্তর দিয়েছে। মহারাজ, the guru is indeed even above God, isn't he? বাবাজি মহারাজ বলছেন, it is God himself who, assuming the body of the guru, confer on him his grace. The disciple carries out his instructions and obeys his words faithfully. All the torments of the discipline of the disciple come to an end. That guru, through whose help all the bonds of the disciple are severed, should be looked upon by the latter as very great and exalted. Can there be any doubt about this? Some more question and answers. Sometimes we have আমাদের কখনো আমাদের খুব কষ্ট হয় সব সময় আমাদের জপে মন বসে না মন সব ইনফ্যাক্ট জপে বসলেই আমাদের মনটা এদিক ওদিক যায় অন্য সময় হয়তো যায় না এটা আমরা সবাই এটা ফেস করেছি তো একজন জিজ্ঞেস করছে will muttering of jop give us everything? Is every other sadhana like pranayam for instance is unnecessary? Babaji Maharaj bolchen, though they differ widely among themselves, in all the religious sects of India, jap is practiced. Sab religious sects jap ka thik practice hai. Every one of them has its own mantras. Through jap alone, all the 6 centers of spiritual ascent, chota je chakro jetake bole, will be pierced automatically. Through the practice of pranayam, one acquires certain special powers. That is the only difference. The 6 centers, এগুলো তো সবাই জানে 6 centers. আরেকটা খুব সুন্দর প্রশ্ন. Why does one enjoy naam? Why doesn't one enjoy naam? I have been doing job for a long time without any tangible results. Why is it so? প্রশ্নটা খুবই মানে কমন আর আমাদের সবাই আমার জবে মন বসে না আর আমি অনেক দিন থেকে জব করছি কিন্তু তাও আমার মনটা ঠিক করে বসে না আর আমি কোনো তার রেজাল্ট পাচ্ছি না why is this so? বাবাজি মহারাজ বলেছেন the naam you practice
Did you get it from the Guru? If so, why don't you feel the effect? You must. If you keep up the spirit of service in every act and in every condition and perform job at the same time, give an effort to keep yourself away from all ideas that are opposed to bhakti. এটা যদি আমরা follow করি, why should it be? Hasn't Mahaprabhu told us that repeating Naam alone is enough, that nothing else is needed? Babaji Maharaj boleche, no my son, lapses in Naam in service, offense against Vaishnav, if all these wrongs persist in life, then the power of Naam will not manifest itself. This too, he has told us. He has repeatedly warned the sadhaks and sadhikas to be particularly careful so that these lapses do not happen. Perform Naam casually or without reverence is nothing but a culpable lapse. Another question. I try my utmost to practice job. Still, I do not find any taste for it. Would you kindly tell me how to do it properly so that I really enjoy it and I am attached to it? কি সুন্দর প্রশ্নটা। কি করে আমি জব এনজয় করব, কি করে আমি জবের সাথে অ্যাটাচ থাকবো? আর বাবাজি মহারাজের উত্তর শোনো। I have told you many times then one should try to mutter মানে এমনি বলা, the name, fix the naam, fixing the mind between your two eyebrows so that you can hear the sound of your naam clearly in uninterrupted succession. The midpoint between the two eyebrows is the real place of the mind. Leaving it in its own proper place, the mind wanders through the whole world. One has to make repeated efforts at first to fix the mind forcibly between the eyebrows, for owing to this natural restlessness, the mind will quickly leave its own place and it will wander. And you will have to bring it back forcefully and fix it and then perform job. Listening to the sound of your naam clearly pronounced with rapt attention. Doing job mentally means performing it between the eyebrows, that is to say, at the mind's proper place. If job is not done there, mental job cannot take place. Job cannot be done at the tongue, the root of the tongue or the throat. Hearing the distinctly articulated sound of the mantra between the eyebrows and thus practicing job regularly with devotion and love, gradually you will come to enjoy Naam. It will attract you. There is attractive power in Naam. When Naam begins to attract you, all objects of this world will lose their charm. You won't enjoy anything except Naam. You will be unwilling to leave it, or rather, it will not be able to do so. You will not be able to do so. If you can persist thus for a few days with determination and with devotion in performing this, then and then only you will be able to feel the power and glory of Naam. I feel no desire. একজন question করছে, I feel no desire to perform job. I don't like it. If I force myself to do it regularly, in spite of reluctance of mind, my mind becomes even more restless. I become impatient and I ask myself when it will end, when I shall be free. Under these circumstances, how can I take a liking to it? কি সুন্দর প্রশ্ন। আমি জব করতে ভালোবাসি না, আমার জব একদম ভালো লাগে না, নিজেকে ফোর্স করে আমি বসাচ্ছি আর নিজেকে ফোর্স করে আমি জব করছি, তাই জন্য আমার মনটা এত অস্থির হয়ে যায় আর আমি অধৈর্য হয়ে যাচ্ছি।
এরকম অবস্থায় আমি কি করে আমার জপ নামকে ভালোবাসবো? আর বাবাজি মহারাজের আনসারে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। You will come to like it as you go on practicing jap repeatedly and regularly. Even if you do not like it, don't give it up. মামুনি আমাদের এই কথাই বলতেন। Try to concentrate your mind between the eyebrows and perform jap mentally with love for the divine and in a spirit of self-surrender. When a newly married girl is being sent to the home of her father-in-law, you must have noticed how piteously she cries and weeps. She may desperately cling to a wooden support. She may be wrenched away forcibly and sent to her husband's home. Though at the initial stages she feels such strong disinclination to, or even aversion, in due course, her husband's home becomes the dearest and so dearer to her. So that at the end, she becomes so attached to her husband's home that she doesn't want to leave it at all. It is exactly the same with jap. However strong your unwillingness to do it, don't give it up. Gradually, if you persist, you will come to love it. Does the Guru become displeased? Yeah, that's an important question. Does the Guru become displeased with us when we fail to follow his instructions? গুরু আমাদের থেকে অসন্তুষ্ট হয় কি যখন আমরা গুরুজির কথা না শুনি বা না রাখি? The Guru does not take offense if the disciple fails to abide by his directions or follow his teachings. But remember, my son, if the disciple shows contempt towards his Guru, that is, towards the Guru, or slights him in any manner, then even if the Guru does not take offense, the disciple is doomed. But Guru কখনো সামনে দিয়ে দেখায় না. The following story has been related in this. There was once a devotee called Samkara who used to worship him. One day, as he had just had a vision of Lord Samkara when his Guru appeared. Samkara Shiva. Even though he perceived that the Guru was standing there, the disciple didn't get up to accept his master. He was then absorbed in the vision of Lord Shiva. The Guru, even after knowing this, he was not angry. But Lord Shiva became angry for his negligence and cursed him thus. For treating your Guru, you will contempt. Guru with contempt, you will have to incarnate as a snake 100 times over. Shiva, Lord Shiva a curse kore. Dismayed, the Guru approached Lord Shiva, prayed to him, and said, he is a mere child. He does not understand. Why did you inflict on him such a terrible curse? কত দয়াময় থাকে গুরু, এত বড় কাজ শোনার পরে বলে কেন ওর উপরে তুমি এত বড় শাপ দিচ্ছ, ক্ষমা করে দাও, প্লিজ be gracious to him. Meanwhile, the disciple fell at the feet of Guru. Pleased at the earnest prayers of the Guru, Lord Shiva said, look, what I have said cannot be otherwise. He will have to take the birth as a snake for 100 incarnations. However, when you haven't resented his lapse and you are so kind to him, he will not have to suffer for long. He will be born and he will die in quick succession, so that he will go through the 100 births in the form of a snake in a comparatively short period of time. And in every birth, he will be Jatishmara, that is, he will remember his previous birth. এই হচ্ছে গুরুর মহত্ব. How can one escape from the restlessness of mind, worries and anxiety? কি করে আমরা আমাদের চিন্তা, অস্বস্তি ভাব, এত সব থেকে কি করে আমরা নিজেদেরকে এসকেপ করব? Wherever you go, troubles and worries will follow you. Any action or event which causes trouble is sent by God.
Thinking in this way, you can thus remain in an unperturbed state of mind. Then, wherever you may happen to be, you will be able to conquer this samskar. If you can maintain mental serenity even into the minds of troubles and worries, you will attain abiding peace. এই জিনিসটা আমি নিজেও প্র্যাকটিস করে দেখেছি। যখনই কোনো খুব ডিফিকাল্ট সময় আসে, মানে আমাকে হয়তো ফেস করতে, আমি তো এক বিজনেসে ছিলাম যেখানে আমাকে এত কাস্টমার্স আর এত অফিসিয়াল, এত মানে গভর্নমেন্ট সিস্টেমের সঙ্গে ফেস করতে হয়েছে। আমি যখন দেখছি যে আমি জানি যে একটা খুব প্রবলেম টাইম আসছে, আমি আমি মামুনিকে শুধু প্রার্থনা করে নিজেকে বলে দিতাম, দেখো টাইমটা খুব খারাপ, আই উইল হ্যাভ টু ফেস দ্য ওয়ার্স, সো আই ম্যাটার্স উইল বি প্রিপেয়ার্ড। এই কথাটা যদি আমরা মাইন্ডে একটা এনে নিই, তাহলে না সিচুয়েশন থেকে ডিল করতে খুব সুবিধা হয়। এটা আমার অভিজ্ঞতা। এবার আমি বাবাজি মহারাজের জাস্ট দুটো তিনটে বাণী পড়ে শোনাচ্ছি, এটা পড়েই আমি শেষ করি। Sometimes in the late 20s or early 30s of the century, a violent earthquake rocked Quetta in Baluchistan, which is in Pakistan at present. Thousands of people were killed or rendered homeless. SKB, SKB mane Shishir Kumar Brahmachari, like many others in India, was deeply shocked. So much so indeed that he could not bear it any longer. আমাদের এখন যে সিচুয়েশন প্যান্ডেমিকে, তখন এটা 1930s এর কথা। So much so indeed that he could not bear it any longer, and approaching his Gurudev, he asked him why such terrible disasters should happen in the world where God has created. In a calm voice, Babaji Maharaj replied, "You are naturally upset by this, but this is because you do not see the whole, the totality of the cosmic process. If you could see the whole, you will realize that everywhere in this universe there are natural opposites to strike a balance, to preserve the state of equilibrium." It's a very high thought, কিন্তু এটা অনেকেই বুঝতে পারবে। Natural opposites like heat and cold, joy and sorrow, creation and destruction, they're constantly at work to maintain the overall balance, to preserve the cosmic equilibrium. Hence, natural calamities like this, deplorable as they indeed are at the first sight, they are nevertheless inevitable, unavoidable. When there is destruction in one part of the universe, to balance it, fresh creation is taking place in another. It is all part of the cosmic play. এটা আমি একবার আপনার তোমাদের সবাইকে বলেছিলাম, যখন মামুনি ওঙ্কারেশ্বর গেছিলেন, তখন আমি বললাম না মামুনি একটা মিটিং এ ছিলেন, যেখানে আমি জিজ্ঞেস করলাম মামুনি তোমাদের মিটিং এর কি ছিল, ম্যাটার এজেন্ডা কি ছিল, তখন মামুনি কিন্তু এই কথাই বলেছিলেন যে কোন নক্ষত্র কোথায় যাবে, কোন গ্রহ কোথায়, মানে ভাবো ইউনিভার্স মামুনির হাতে ছিলেন, হাতের মুঠোয়। ইউনিভার্সের কোথায় কি সরাবে না সরাবে, তো এই নিয়ে ডিসকাশন ছিল। দিস ওয়াজ ইন 1998, মেবি ওটার এখন রেজাল্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি। আরেকটা বাণী আমি বাবাজি মহারাজের লাস্ট পড়েছি, আমার যেটা খুব ভালো লেগেছে। You should always remember that this world is only a playground. Its joys and sorrows, scarcity and plenty, all these are transitory, external things. They have no place in your self atta. When they appear, you become mentally identified with them and regard yourself as happy, unhappy, a loser or a winner. But when these states of joy and sorrow, gain and loss are over, they appear to you like dreams. When the state of illness is past and one becomes fit afterwards, if the memory of that state of illness arises in your mind, it does not cause you pain, but it seems like a dream. You should always try to realize that you are really are all the time above these states. নিজেকে এই সবের থেকে উপরে মনে করবে। The universe of ours, people
by innumerable jivas is all Brahma. He is infinitely powerful. By virtue of this infinite power, he has assumed this cosmic form, filled with an infinite number of jivas. You, I, anybody else, none of us is separate from him. It is he who is playing with these various forms. Know this to be quintessential truth. The Shruti itself and the rishis who had realized or seen Brahma had declared in one voice, regarding this truth, you should not entertain the slightest doubt. Strive constantly to realize it. In this effort, all the rishis will come to your aid. Joy Ma. Shri Shri Babaji Maharaj Ji ki jai. Shri Shri Babaji Maharaj Ji ki jai. Shri Shri Babaji Maharaj Ji ki jai. Shri Shri Mata Ji ki jai. Shri Shri Mata Ji ki jai. Shri Shri Mata Ji ki jai. এই বইটা দেখতে পাচ্ছ কিনা জানি না, দেখা যাচ্ছে কি? কভারটা দেখতে পাচ্ছি না, না 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 একদম। আচ্ছা আমি হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবো, আমি কভারটা হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবো। খুবই ভালো এই বইটা, আমার মনে হয় আমরা সবাই কাছেই থাকা উচিত। কথামৃত তো আমি জানি অনেকের কাছে আছে, কিন্তু বাবাজি মহারাজ যে ট্রান্সলেট করেছে সেও খুব ভালো করেছে, দেবী প্রসাদ ভট্টাচার্য। He is really very very good. He is very good. ওয়ার্ডসও এত ভালো ইউজ করেছে, সিম্পল, যেটা দিয়ে বোঝা যায়। আর প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন মামনির যেমনি আমরা অমৃত নির্ঝরণীতে পাই আমাদের মনের কথা, এই বাবাজি মহারাজের এই বইটাতেও সেম আমি পেয়েছি। আমার এত ভালো লেগেছে, সেই জন্য আমি ভাবলাম সবার সঙ্গে শেয়ার করা উচিত। আশা করি সবার খুব ভালো লেগেছে। খুব ভালো লেগেছে, খুব ভালো লেগেছে, খুব ভালো লেগেছে। তুমি কভারটা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবে। একদম একদম ঠিক আছে। এবার কি Trophy unmute. Unmute. Unmute হয়নি, ট্রফি আনমিউট হয়নি। এবার হয়েছে? হ্যাঁ। ইয়া দেবী ব্রহ্মরূপিণী ইয়া বন্দিতা শিবাদিভিঃ শোভা মাতা সা জননী মাতৃগুরু প্রকীর্তিতা ভক্তি ভাবিন নিতাং তাং প্রণমামা স্তবৈস্তুতা বন্দামহি বায়োমহ বন্দামহি বায়োমহ শিষ্য সুধী ভক্ত বৃন্দা। জয় মা। এবার কি আমি? তোমার আচ্ছা, আমিও মামনির পত্রাশিসের প্রথম খণ্ড থেকে দু একটি চিঠি পড়ে শোনাবো। খুব ভালো লাগলো যে ব্যাপারটা, সেটা হচ্ছে যে পরম্পরাগত ভাবে দাদা গুরুজি মহারাজ আর মামনি কত মিল, যে দুজনেই কিন্তু একই কথা বলছেন, কিন্তু দুজনেই নিজেদের শিষ্যের স্তরের থেকে
ব্যাপারটাকে দেখে তার প্রশ্নের উত্তরটা দিচ্ছেন। এক্ষেত্রেও আমি মামনির চিঠিতে যে বিষয়টা নিয়ে দেখব সেগুলো হলো অত্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল, সেগুলো কতটা প্র্যাকটিক্যাল এবং রিয়েলিস্টিক, সেই জায়গাটা দেখে আমি অন্তত পড়ে চমৎকৃত হই। তা আমার মনে হয় এই চিঠিপত্রগুলো সকলেরই পড়া আমাদের, তবুও আবার করে এগুলো স্মরণ করলে বোধহয় ভালোই হয়। আমি পড়ছি যে চিঠিপত্রগুলো, এগুলি প্রত্যেকটি 83 সালে লেখা মামনির। জয় গুরু। সন্ত আশ্রম, বারাণসী, 11/9/83। নারায়ণেশু আদরের, তোমার পত্র পেয়ে সুখী হয়েছি। তোমার প্রশ্নোত্তর নিম্নে দিতেছি। জীবের ভোগ কাটানোর জন্যই নানা রকম পরিস্থিতি উপস্থিত হয়, এজন্য মন খারাপ করো না। ভগবত নাম নিয়ে পথ চলতে চেষ্টা করো। সব কিছু যদি ভগবত খেলা মনে করে সেই খেলাটা শান্ত মনে দেখা যায়, তবেই শান্তি পাওয়া যায়। শুধু বুদ্ধির দ্বারা বুঝলে হবে না। নাম যে কোনো অবস্থাতেই করা যায়, এমনকি বাথরুমে বসেও নাম করা যায়। এসবই সদ্গুরুর কৃপার ফল। জীব যখন মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করে তখন তার প্রারব্ধ শেষ হয়। যখন ধ্যান করবে তখন জপ করবে না, তখন ঈশ্বর ঠাকুরজি, শ্রীজি ও তৎপরে গুরুজির ধ্যান করবে। আর যখন জপ করবে তখন নামের ধ্যান করবে, অর্থাৎ নামের প্রতিটি শব্দের ধ্বনি যাতে কানে সুস্পষ্টভাবে শুনতে পাও সেদিকে নজর রাখবে। দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হোক আর নাম প্রাপ্ত ব্যক্তি হোক, যে যত বেশি নাম করবে সে তত সত্ত্বগুণ প্রাপ্ত হবে। এটা নাম বা দীক্ষার উপর নির্ভর করে না, নাম করার উপর নির্ভর করে। জীবের মুক্তি বা মোক্ষ লাভের জন্যই সদ্গুরুর কৃপা লাভের প্রয়োজন। সদ্গুরুর কৃপা লাভের পর নতুন করে সঞ্চিত কর্ম হয় না, তবে প্রারব্ধের ভোগটা ভুগতে হয়। প্রারব্ধ কি এক কথায় বলা যায় না, তবে যেন সৃষ্টির প্রথমে মানুষ যে কর্ম নিয়ে সৃষ্টি হয় তাকেই প্রারব্ধ বলে। ভগবত কৃপায় কুশলে ও আনন্দে থাকো, এই ইচ্ছা করি। আমার আদর আশিস নাও, অত্র মঙ্গল, রাধে শ্যাম, আশীর্বাদিকা মা। পরের চিঠিটিও 4/10/83 লেখা। নারায়ণেশু আদরের, তোমাদের পত্র পেয়ে সুখী হয়েছি। তোমরা সবাই ক্ষমা করতে ও নত হতে শেখো। মনে রেখো, তুমি যদি অপরের দোষ ক্ষমা না করো তবে তোমার যে অপরিমিত দোষ আছে তা শ্রী ভগবান তথা শ্রী গুরুজি কেন ক্ষমা করবেন? নিজে ক্ষমা করতে শিখলেই ভগবানের ক্ষমা পাওয়া যায়। আরো মনে রাখবে, দোষ দেখাই দোষ। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ, অপরের দোষ দেখাই আমাদের অভ্যাস। দোষ দেখাটা যদি ছাড়তে না পারো তবে ক্ষমা যাতে করতে পারো তার চেষ্টা করো। ছোটদের দোষ দেখে তা ক্ষমা করবে। বড়দের দোষ যদি চোখে পড়ে তবে তার বিচার না করে তোমার চোখে যে দোষটা পড়েছে তার জন্য ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আরো মনে রেখো, নিজে যত নির্মল শুদ্ধ হবে ততই অন্যের দোষ তোমার চোখে কম দেখা দেবে। শ্রী ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো তোমার চোখ যেন কারো দোষ না দেখে।
চেষ্টাই ব্রত জানবে। তোমরা আমার আদর আশিস নাও, অত্র মঙ্গল, রাধের শ্যাম, আশীর্বাদিকা মা। এই দোষ দর্শন নিয়ে আরেকটি চিঠিও আমি পড়ছি, এটার তারিখ দেওয়া নেই। নারায়ণেশ্বর আদরের, তোমাদের পত্র পেয়ে সুখী হয়েছি। সব সময় চেষ্টা করবে যেন কারুর দোষ চোখে না পড়ে। দোষ দর্শনই দোষ, এই কথাটা ভুলো না। কম বেশি দোষ আমাদের সকলের মধ্যেই আছে। একটা কথা মনে রেখো, এক হাতে কখনো করতাল বাজে না। নিজেকে কখনো অভ্রান্ত মনে করো না। তোমরা সাধন পথে চলার চেষ্টা করছো, সাধন মার্গে যাতে পৌঁছতে পারো তার চেষ্টা রাখবে। নিজেকে অদোষদর্শী দেখা, পরদোষ দেখা সাধন পথের যোগ বিঘ্ন বলে জানবে। তোমাদের যে সাধন মার্গ, এ কথা ভুলো না। ভুল ত্রুটি কম বেশি সকলেরই আছে। জীবনে ভালোবাসাই সাধন মার্গের মস্ত বড় সম্পদ। নিজেকে তৃণ সম মনে করবে। মনে রেখো, ঝড় ঝাপটা বড় গাছের উপরেই বেশি আসে। পরের যে দোষ দেখে আমাদের রাগ হয়, আগে দেখতে হবে সে দোষ আমাদের নিজেদের মধ্যে আছে কিনা। ক্রোধকে সাধনের বিঘ্নকারী বলে জানবে। শরীর মন দুটোকেই সাধন ভজনের উপযোগী করতে চেষ্টা করো। এবার আমি একটি মানে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাডভাইস যেটা মামুনি দিয়েছেন, সেইটা একটু পড়ে শোনাবো। যে মামুনি বলছেন যে যেটা যে আলটিমেট আমাদের চাওয়াই বা কি, আর সেটা প্রাপ্তির পথই বা কি। তিনি এই চিঠিটি লিখছেন 83 সালের 23শে জুন। নারায়ণেশ্বর আদরের, তোমাদের পত্র পেয়ে সুখী হয়েছি। আমাদের সর্বাবস্থায় আনন্দ লাভ করতে হবে। নিজের মনোমতো সবকিছু হলে আমি আনন্দ পাবো, না হলে দুঃখিত হব, সেটা ঠিক আনন্দ পাওয়ার পথ নয়। আনন্দ পাওয়ার পথ হলো ঈশ্বর ভগবত নাম। পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেমনই হোক না কেন, আমাদের যেন আনন্দের অভাব না হয়। রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ যেমন আনন্দ দেবে, তেমনি মেঘাবৃত আকাশও যেন আমাদের আনন্দ দেয়। অর্থাৎ সুখ দুঃখ দুটোকেই সমানভাবে নিতে হবে, তবেই আনন্দের অভাব হবে না। আমার আদর আশিস নিও। অত্র মঙ্গল, রাধের শ্যাম, আশীর্বাদিকা মা। জয় গুরু, জয় মা। শান্তনু, এবার কি আমি? হ্যাঁ, আমি একটা কথা বলি। আজকে সবাই আমরা জানি যে সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর আমাদের মধ্যে আর নেই। আমার একটা কথাই মনে হচ্ছে যে সরস্বতী পুজোর, উনি সরস্বতীর বরপুত্রী ছিলেন। সরস্বতী পুজোর বিসর্জনের সাথে সাথে উনি দেবী সরস্বতীর সাথে লীন হয়ে গেলেন। তার আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তার সশ্রদ্ধ প্রণাম রইল তার শ্রীচরণে। মধুর মধুর ধ্বনি বাজে হৃদয় কমল বন মাঝে। মধুর মধুর ধ্বনি বাজে হৃদয়
মাঝে মধুর নিভৃত বাসিনী বীণা পানি অমৃত মূরতি মতি বাণী নিভৃত বাসিনী বীণা পানি অমৃত মূরতি মতি বাণী কিরণ কিরণ ছবি খানি পরাণের কোথা সে বিরাজে হৃদয় কমল বন মাঝে মধুর মধুরিত জাগে দিবানিশি বিককুহরিত দিশি দিশি মধুরিত জাগে দিবানিশি বিককুহরিত দিশি দিশি মানস মধুপ পদতলে মুরছি পড়িছে পরিমলে এসো দেবী এসো এ আলোকে একবার তোরে ফেরে চোখে এসো দেবী এসো এ আলোকে একবার তোরে ফেরি চোখে গোপনে থেকো না থেকো না থেকো না গোপনে থেকো না মনোলোকে ছায়াময় মায়াময় সাজে হৃদয় কমল মন মাঝে মধুর মধুর ধ্বনি বাজে হৃদয় কমল মন মাঝে মধুর বাহ, বনানিদি আনমিউট করো। এবার আমরা সকলে মিলে শ্রী শ্রী মায়ের চরণে এবং শ্রী শ্রী গুরু পরম্পরার সমীপে আমাদের প্রার্থনা জানাবো। তোমরা এসো, তোমরা এসো, অবতীর্ণ হও, অবতীর্ণ হও, আমাদের সকল আমাদের উদ্ধার করো, আমাদের উদ্ধার করো এই ভয়ঙ্কর অন্ধকার থেকে। এই ভয়ঙ্কর আমাদের অন্ধকার থেকে। আমাদের সকল অন্যায় অপরাধ ক্ষমা করে তোমাদের কৃপার যোগ্য করে নাও। তোমাদের কৃপার জয় গুরু। যোগ্য করে নাও। জয়। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, পাচ্ছি পাচ্ছি। আচ্ছা, আমি মামুনি তো প্রতি পলেই আমাদের কৃপা করে চলেছে, তো সেই কৃপার কথা আমরা একটু শোনাবো।
এক মিনিট, এক মিনিট। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি অত গুছিয়ে তো বলতে পারবো না, তো সেই জন্য আমি এই জিনিসটা লিখেছি, লেখাটা আমি পড়ে শোনাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছ তোমরা? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। শ্রী শ্রী মাতাজি কি জয়। শ্রী শ্রী মায়ের কথা লিখতে বসলেই যেটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে তা হলো শ্রীমায়ের সদা পরিচিত হাস্যোজ্জ্বল শ্রীমুখখানি, যা মনে আসলেই মন থেকে সব জাগতিক চিন্তা দুঃখ পালিয়ে যায়। মনে আসে সুন্দর প্রশান্তি ভাব। হয়তো সকলের মনে হতে পারে মায়ের কথা লিখতে বসে হঠাৎই কেন শ্রীমায়ের শ্রীমুখের মিষ্টি হাসির কথা উল্লেখ করলাম। কারণ এই মিষ্টি মধুর হাসি এখনো আমাদের সর্বরূপে ত্রাণ করছে, যেমনটি করত মায়ের স্থূলদেহে বিরাজকালে। আমরা সকলেই জানি শ্রীমা আমাদের সন্ন্যাসী, কিন্তু তিনি যে আমাদের মতন তুচ্ছ সংসারী লোকেদের থেকেও কত বেশি হিসাবী ও কত ঘোরতর সংসারী তা নিচের একটা ঘটনা থেকে আমরা ভালো বুঝতে পারবো। বিভিন্ন কারণে গত 2 বছর যাবত আমার সংসারে আর্থিক অনটন দেখা দেয়। এই সময় আমার ছোট খুড়শ্বশুর মারা যান। যেহেতু উনি বিবাহ করেননি এবং আমাদের সাথেই থাকতেন, সেহেতু আমার স্বামীর ওপর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করার দায়িত্ব পড়ে। কোনো মতে ধার করে ওনার পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করি এবং মামুনির কৃপায় সেই ধারও শোধ হয়ে যায়। এর 1 বছর পরের কথা, ছোট শ্বশুর মশাইয়ের বাৎসরিক পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করার সময় উপস্থিত, কিন্তু তখনও আমার আর্থিক মন্দা কাটেনি। এই অবস্থায় বিবিধ আয়োজন করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন মনে হয় বাৎসরিক পারলৌকিক ক্রিয়াদি না করলেই বা কি, আমার স্বামী তো ওনার সন্তান নয়। তাছাড়া আর্থিক অনটনের মধ্যে এই বাৎসরিক ক্রিয়ার খরচ আমার কাছে খুব অবান্তর বা ফালতু মনে হয়েছিল। আচ্ছা, এই দোটনার মধ্যে বাৎসরিক ক্রিয়ার তিথিও পার হয়ে যায়। ঠিক এই সময় দোল উৎসব আসায় আমি বেনারসে মামুনির কাছে যাই। কদিন আনন্দে কাটিয়ে যখন কলকাতায় ফিরে আসি, তখন বাড়িতে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। আচ্ছা, কেউ সিগারেট বা বিড়ি খেলে যেরকম দুর্গন্ধ বের হয়, মানে চেন স্মোকার যারা, তারা স্মোক করলে দুর্গন্ধ বের হয়, ঠিক সেই রকম গন্ধ বাড়িময় হয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে বলা ভালো, আমার স্বামী কোনো নেশা করেন না, আর বাড়িতে স্বামী ছাড়া অন্য কেউ নেশা করার মতো নেই। কিন্তু আমার খুড়শ্বশুরের প্রচন্ড নেশা ছিল এবং উনি খুব বিড়ি খেতেন। স্বভাবতই আমার স্বামী এবং মেয়ে প্রচন্ড ভীত ও বিহ্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু আর্থিক অসঙ্গতির কারণে তখনও ঠিক করতে পারছিলাম না বাৎসরিক কাজ করব কিনা। আমি নিরুপায় হয়ে মামুনির ছবির কাছে প্রার্থনা করতে থাকি। একদিন ঠাকুর ঘরে পূজা করতে বসেছি, মামুনির শ্রীচরণে তুলসী নিবেদন করব, এমন সময় আমার ভেতর থেকে কেউ বলল, বাৎসরিকটা করেই নাও। এই কথাটা শোনার পর মনে মনে যেন একটু বল পেলাম। ঠাকুর পূজা সেরে স্বামীকে বললাম বাৎসরিক করার কথা। বললাম শ্রীমা সব ব্যবস্থা করে দেবেন। পুরোহিতকে ডেকে দিনক্ষণ ঠিক করলাম। পুরোহিতের দক্ষিণা, দান সামগ্রী সবই ধারে। কাজের শেষে ব্রাহ্মণ ভোজনের কথা পুরোহিতকে বললাম। উনি বললেন, আপনার হাতে অন্ন গ্রহণ করতে আমাদের আপত্তি নেই, এমনকি মাছ ভাতও খেতে পারি, কিন্তু মাছ রান্নায় আপনি কোনো রসুন পেঁয়াজ ব্যবহার করতে পারবেন না। শুনে তো রাজি হয়ে গেলাম, কিন্তু মনের মধ্যে ভীষণ অস্বস্তি, কারণ আমি ভেবেছিলাম আমি মাছের 2 রকম পদ রান্না করে খাওয়াবো, সর্ষে বাটা দিয়ে মাছের ঝাল
আর আদা পেঁয়াজ রসুন বাটা দিয়ে মাছের কালিয়া। আবারও দ্বারস্থ হলাম সেই অগতির গতি মামুনির কাছে। বললাম, মা, আমি তো পেঁয়াজ রসুন ছাড়া মাছের কালিয়া জীবনে রাঁধিনি, কি করে রাঁধবো বলে দাও। মা যেন ছবির ভেতর থেকে খুব হাসতে লাগলেন। ভাবটা এমন, এটা আর এমন কি, আমাকে একার হাতে করতে হবে বলে নির্দিষ্ট দিনের আগের দিনই সব দোকান বাজার করে মামুনির নাম স্মরণ করে ব্রাহ্মণ ভোজনের পদগুলি খানিকটা রেঁধে রাখি। রান্নার সময় স্পষ্ট অনুভব করেছি মায়ের উপস্থিতি। নির্দিষ্ট দিনে কাজ সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হলো। এরপর ব্রাহ্মণ ভোজনের পালা। যখন পরিবেশন করছি তখনও বক্ষ দুরু দুরু, কি জানি কেমন হয়েছে পদগুলি। যে পুরোহিত কাজ করেছিলেন ওনার বাড়ি থেকেই 5 জন সদস্য এসেছিলেন। তার মধ্যে ওনার বয়স্ক এক কাকাও ছিলেন, একদম আদিকালের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। যাই হোক, যা পরিবেশন করলাম ওনারা তো বারবার চেয়ে খেলেন। খাবার শেষে যখন দক্ষিণা দিয়ে আমরা প্রণাম করছি তখন আমাকে বলছেন, মা, সারা জীবন ধরে অনেক ভালো রান্না খেয়েছি, কিন্তু আজ আপনার হাতে যে রান্না খেলাম তার স্বাদ সারা জীবনেও পাইনি। অপূর্ব হয়েছে। শুনে আমার আনন্দে চোখে জল এসে গিয়েছিল, কারণ পূর্বেও আমার শ্বশুরমশাইয়ের আমার বাবার পারলৌকিক ক্রিয়া হয়েছে, ওই পুরোহিতই করেছেন, কিন্তু কোনোদিন ব্রাহ্মণ ভোজন স্বরূপ আমার হাত থেকে অন্ন গ্রহণ করতে রাজি হন নাই। যাই হোক, ওনারা চলে যাবার পর আমরা নিজেরা যখন খেতে বসলাম, নিজের রাধা পদগুলি যখন নিজে খেয়েছি, তখন সব থেকে বেশি অবাক ও হতভম্ব আমি নিজে হয়েছি। সত্যি তো, যত ভালোই রান্না করি না কেন, এমন স্বাদ তো জীবনে প্রথম। স্বামী এবং মেয়েও খেতে বসে অবাক, খেয়ে অবাক। আমি যে এত ভালো রাঁধতে পারি, এত সুস্বাদু রান্না ওরা ভাবতেই পারেনি। তখন আমি বললাম, হাতা খুন্তি সব আমি নেড়েছি ঠিকই, কিন্তু আসল রসইয়া তো আমার শ্রীমা, যিনি তার স্বভাবসুলভ মিষ্টি হাসি দিয়ে আমার পিছন থেকে আমার হাত দিয়ে এই পদগুলি রাঁধিয়ে নিলেন। এ তো তার কৃপা প্রসাদ। বস্তুত এর পরে আমি নিজে দুবার চেষ্টা করেছিলাম পেঁয়াজ রসুন ছাড়া মাছের কালিয়া পদটা রাঁধার, কিন্তু ওই স্বাদ আনতে পারিনি। বলা বাহুল্য, বাৎসরিক কাজের পর মায়ের কৃপায় বাড়ির কোথাও বিড়ির গন্ধ পাওয়া যায়নি এবং সবকিছু ধারও সুন্দরভাবে শোধ হয়ে গিয়েছিল। জয় গুরু, জয় মা। বাহ, খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। আমি ভূতে বিশ্বাস করতাম না, সত্যিকারের এই ঘটনার পর মানে আত্মা আছে এবং আমাদের চারপাশে আছে সেটা আমি বিশ্বাস করতাম না। তো এই ঘটনাটা আমাকে বিশ্বাস করালো। জয় মা। বাবিদি শুরু করছি। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। মা 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 গো, মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে, মাকে মনে পড়ে আমার, মাকে মনে পড়ে। মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে, মাকে কি হচ্ছে? ইন্দ্রজিৎ দা ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছো, প্লিজ রিপিট, শুরু থেকে করো একটু। এখন শোনা যাচ্ছে? দেখো তো। হ্যাঁ, শুরু থেকে করো। আচ্ছা। মা 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 গো, মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে
ঝরে মাকে মনে পড়ে আমার মাকে মনে পড়ে তার ললাটের সিঁদুরে ভোরে রবি ওঠে আলতা পরা পায়ের ছোঁয়ায় রক্ত কোমল ফোটে তার ললাটে সিঁদুর নিয়ে ভোরে রবি ওঠে আলতা পরা পায়ের ছোঁয়ায় রক্ত কোমল ফোটে প্রদীপ হয়ে মোর শিয়রে কে জেগে রয় দুঃখের রাতে আবারও বোধহয় ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে। ইন্টারনেটে প্রবলেম হচ্ছে, ইন্টারনেট ডিসকানেক্টেড। সেই এখন পাওয়া যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ এখন পাওয়া যাচ্ছে আবার। প্রদীপ হয়ে মোর শিয়রে কে জেগে রয় দুঃখের রাতে সেই যে আমার মা বিশ্বভুবন মাঝে যাহার নাইকো তুলনা তার মায়ায় ঘেরা সজল দিঠি সে কি কভু হারায় সে যে ছড়িয়ে আছে জড়িয়ে আছে সন্ধ্যা রাতের তারায় সেই যে আমার মা বিশ্বভুবন মাঝে যাহার নাইকো তুলনা মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে মাকে মনে পড়ে আমার মাকে মনে পড়ে তার মায়ায় ভরা সজল দিঠি সে কি কভু হারায় সে যে ছড়িয়ে আছে জড়িয়ে আছে সন্ধ্যা রাতের তারায় সেই যে আমার মা বিশ্বভুবন মাঝে যাহার নাইকো তুলনা মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে মাকে মনে পড়ে আমার মাকে মনে পড়ে মাকে মনে পড়ে আমার মাকে মনে পড়ে জয় মা বাহ, ইন্দ্রজিৎদা আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে ফেলেছে তুমি। সত্যি। আর আমার নিজের মার কথাও মনে আসছে আজকে, দুই মার কথা। আমার মা খুব সুন্দর জয় করতো মা এই গান। জয় মা আজকে দুটো গানই, বকুলের গানটাও আমার চোখে জল এসে গেছিল। ইন্দ্রজিৎ তো এত ভালো গাইলে। জয় গুরু
কেশবায় মাধবায় কেশবায় নম যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম গোপাল গোবিন্দ রাম শিব দুর্যোধন গোপাল গোবিন্দ রাম শিব দুর্যোধন গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন জয় হংস ভগবান সনকাদি ভগবান জয় হংস ভগবান সনকাদি ভগবান জয় নারদ ভগবান নিম্বার্ক ভগবান জয় নারদ ভগবান নিম্বার্ক ভগবান জয় রাজ আচার্য অষ্টয়াসাদন জয় রাজ আচার্য অষ্টয়াসাদন জয় দশম দেবাচার্য দাসাদন জয় দশম দেবাচার্য দাসাদন শ্রীকান্ত দাসের করি চরণ বন্দন শ্রীকান্ত দাসের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ ও কৃষ্ণ পুরাণ যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ এই গুরু পরম্পরাচার মোরাকার দাস এই গুরু পরম্পরাচার মোরাকার দাস কাশাবার পদরে মোর পঞ্চব্রাত কাশাবার পদরে মোর পঞ্চব্রাত তাদের চরণ সেবি ভক্ত সাধেবান তাদের চরণ সেবি ভক্ত সাধেবান জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ নিম্বার্ক সম্প্রদায় তবে ব্রজে কোলের বাস নিম্বার্ক সম্প্রদায় তবে ব্রজে কোলের বাস রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলেন প্রকাশ ব্রজে রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলেন প্রকাশ আনন্দে বদ করি ভজ বৃন্দাবন মনে আনন্দে বদ করি ভজ বৃন্দাবন শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে বাজাইয়া মন শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে বাজাইয়া মন শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পঞ্চ করিয়ান শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পঞ্চ করিয়ান নাম সংকীর্তন করেন শ্রীমায়ের দাস নাম সংকীর্তন করেন শ্রীমায়ের দাস নাম সংকীর্তন করেন শ্রীমায়ের দাস কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে
Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Ma. জয় মা। জয় মা জয় মা জয় জয় মা 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 জয় মা জয় মা জয় জয়
জয় মা জয় মা জয় জয় মা 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 জয় মা জয় মা জয় জয় মা। ওম শ্রী গুরবে নমঃ। ओम श्री श्री गुरु परंपराय नमः। श्री हंस भगवान की जय। श्री शनकादि भगवान की जय। श्री नारद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री निवासाचार्यों की जय। श्री विश्वाचार्यों की जय। श्री पुरुषोत्तमाचार्यों की जय। श्री विलासाचार्यों की जय। श्री स्वरूपाचार्यों की जय। श्री माधवाचार्यों की जय। श्री बलभद्राचार्यों की जय। श्री पद्माचार्यों की जय। श्री श्यामाचार्यों की जय। श्री गोपालाचार्यों की जय। श्री कृपाचार्यों की जय। श्री देवाचार्यों की जय। श्री सुंदर भट्टाचार्यों की जय। श्री पद्मनाभ भट्टाचार्यों की जय। श्री उपेंद्र भट्टाचार्यों की जय। श्री रामचंद्र भट्टाचार्यों की जय। श्री बामन भट्टाचार्यों की जय। श्री कृष्ण भट्टाचार्यों की जय। श्री पद्माकर भट्टाचार्यों की जय। श्री श्रवण भट्टाचार्यों की जय। श्री भूरी भट्टाचार्यों की जय। श्री माधव भट्टाचार्यों की जय। श्याम भट्टाचार्यों की जय। श्री गोपाल भट्टाचार्यों की जय। श्री बलभद्र भट्टाचार्यों की जय। श्री गोपीनाथ भट्टाचार्यों की जय। श्री केशव भट्टाचार्यों की जय। श्री गांगुल भट्टाचार्यों की जय। श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्यों की जय। श्री श्री भट्टाचार्यों की जय। श्री हरिव्यास देवाचार्यों की जय। श्री शोभराम देवाचार्यों की जय। श्री कन्हैया देवाचार्यों की जय। श्री परमानंद देवाचार्यों की जय। श्री चतुर चिंतामणि देवाचार्यों की जय। श्री मोहन देवाचार्यों की जय। श्री जगन्नाथ देवाचार्यों की जय। श्री माखन देवाचार्यों की जय। श्री हरि देवाचार्यों की जय। श्री मथुरा देवाचार्यों की जय। श्री स्वामी श्यामलदास जी की जय। श्री स्वामी हंसदास जी की जय। श्री स्वामी हीरादास जी की जय। श्री स्वामी मोहनदास जी की जय। श्री स्वामी नैनादास जी की जय। श्री स्वामी इंद्रदास जी की जय। श्री स्वामी बजरंगदास जी की जय। श्री स्वामी गोपालदास जी की जय।
জয় श्री स्वामी देवदास जी की जय। জয় জয় श्री अक्षात स्वामी रामदास काठिया बाबा जी महाराज जी की जय। জয় জয় श्री अक्षात स्वामी शांतदास बाबा जी महाराज जी की जय। জয় अनंत श्री श्री शोभा माता जी की जय। জয় জয় श्री श्री माता जी की जय। জয় श्री জয় श्री माता जी की जय। জয় জয় श्री श्री माता जी की जय। জয় श्री श्री माता जी की जय। জয় श्री जय। श्री माता जी की जय। জয় 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 মা। আমি ক্ষমা প্রার্থনার মন্ত্র এবার পড়ব। সবাই আমার এটা সকলের মুখস্থ এই মন্ত্র, আমার সঙ্গে সঙ্গেও বলতে পারে। তমেব মাতা চ পিতা তমেব, তমেব বন্ধুশ্চ সখা তমেব, তমেব বিদ্যা দ্রবিণম তমেব, তমেব সর্বম মম দেব দেব। আবাহনম ন জানামি, न जानामि विसर्जनम, पूजाञ्चैव न जानामि त्वं गति परमेश्वर। ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं यदच्चितं तत्सर्वं क्षम्यतां देव, दीनं माम् आत्मसात् कुरु। यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव, प्रसीद परमेश्वर। ओम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व गुरुदेव। दुर्लभ विषय त्याग, दुर्लभ तत्व चिंतनं, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणा बिना। ओम अपराध सहस्र संकुलं पतितं भीम भवानबोदरे, अगतिं शरणागतं हरे, कृपया केवलम् आत्मसात् कुरु। ओम इतः पूर्वं प्राण बुद्धि देह धर्माधिकारतः जागृत स्वप्न सुषुप्त अवस्थासु मनसा वाचा हस्ताभ्यां पादभ्याम् उदरेण शिश्ना यत् स्मृतं यत् यदुक्तं यत् कृतं तत्सर्वं ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा। मां मदीयं सकलं सम्यक् श्रीकृष्णाय समर्पयामि। ओम तत्सत्। ओम हरि ओम। আজকের মতো প্রার্থনা সভা সমাপ্ত। শান্তনু আছিস? হ্যাঁ আচ্ছা, তাপস পান্ডা সেদিন আমাকে অনেকগুলো অসাধারণ সুন্দর ঘটনার কথা বলছিল। আচ্ছা ওকে একবার আরো দু একটা এখানে বলবার কথা বলিস তো। আচ্ছা খুব ঠিক আছে ঠিক আছে অসাধারণ সব নেক্সট ঘটনা। উইকের জন্য একটা ইয়ে করে দেবো তোমাকে, হ্যাঁ তাপসদাকে বলবো নেক্সট উইকে একটা হুম স্লট নিয়ে নিতে হ্যাঁ, একটা যদি সময় কিছু পায়। স্টার্ট নিয়ে, হ্যাঁ যদি পায়। এখন তো ট্যুরে আছে আমি যতদূর জানি। হ্যাঁ, বলেছিল থাকবে না। হুম, এখন না না না, আমি না আছি, না আমি আজকে আছি। জয়েন না করেছে তো, দূরে থাকলেও আজকে আমি জয়েন করেছে। আমি যেখানেও থাকি এটা মিস করি না, এটা না, সারা ভারতে মোবাইলে আমি দেখি, আমি আচ্ছা, কোনোদিন মিস করি না। এটা একটা একটা জায়গা যেখানে যে না শুনলে এটা অপরাধ হবে। হ্যাঁ, মামনির সত্যি সময় একটু সময় না দিলে it will be an offense for all of us. 24 ঘন্টার মধ্যে যদি আমরা মামনিকে আধ ঘন্টা দিতে পারি না, তাহলে আমরা মামনির শিষ্য হবার যোগ্য নেই। একদম 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 সত্যি, খুব সত্যি কথা। এত সুন্দর ঘটনাগুলো বলেছে সেদিন আমাকে, অনেকক্ষণ ধরে আমরা কথা বলেছি। আমি কি বেশি কিছু বলিনি, কিন্তু বেশিরভাগ তাপস ভাই বলেছে। আমার মনে হয় সবার সঙ্গে একটু ভার্বালিও যদি শেয়ার করতে পারে না, খুব ভালো হবে। ঠিক আছে আমরা সবাই শোনার জন্য আগ্রহী। হ্যাঁ এখনই আর মানে নেক্সট টাইম একটা স্লট দিলে হ্যাঁ একটু চিন্তা করে, অনেক তো
মামনির অনেক ঘটনা আছে, অনেক আচম্বিক ঘটনা আছে, কিন্তু তার মধ্যে এগুলো আমি মানে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করি ভাবিটি, আমি বলবো ওটা আপনাকে ভালো লাগলো ওই 3-4টা ঘটনা বলবো, নাহলে মামনি তো এরকম সবাই সারা জীবনে এত ঘটনা হয়েছে যে মামনির জন্য একটা বর্ষ মানে কম হবে আমার সবাইকে বলতে। তো আমরা সবাই এরকম একটা রোটেশন করে যার জীবনে যা কিছু হয়েছে সবাই জীবনে যা যা হয়েছে একটা রোটেশন করে 3টা ঘটনা 4টা ঘটনা এরকম স্লট দিয়ে আমরা করতে পারি, তাহলে আমরা সবাইয়ের মানে জীবনের যা কিছু মামনের অনুভূতি সবাই একটু শেয়ার করে ভালো লাগবে। মামন তো এক পর্যন্ত আছে, আজকে আছে, মামনি 250 বর্ষ থাকবে, 1000 বর্ষ থাকবে, আমি যা জানি। আমিও তাই জানি। আর চন্দন ভাই লক্ষ্মীদির জীবনে খুব সুন্দর সুন্দর মামনির ঘটনা আছে, ওইগুলো কাউকে দিয়ে বলাবে? চন্দন ভাই আছে? চন্দন ভাই আছে বোধহয়। চন্দন ভাই আছো? চন্দন দা রেসপন্ড করো। বৌদি রেণু বৌদি রেসপন্ড করো। হ্যালো হ্যালো, জয় গুরু জয় গুরু। চন্দন ভাই লক্ষ্মী দিদির জীবনে অনেক সুন্দর সুন্দর ঘটনা আছে মামনির, তোমাদের বড় বোন। না মনি নানি বড় বোন আছে। হ্যাঁ মনি, সরি মনি। ওর জীবনে খুব ভালো ভালো মামনির কৃপা আছে, 2-একটা আমাদের বলো। আমি এগুলো শুনেছি আমার মার কাছ থেকে, কিন্তু তোমরা পুরোটা ঠিক বলতে পারবে। আচ্ছা আমি একটু চিন্তা করবো কি ঘটনাটা, তারপরে বলবো, ঠিক আছে? আমি ছোটবেলায় আমার মার কাছে এগুলো শুনতাম, কিন্তু এখন তোমরা বলো ঠিক করে কারেক্টটা বলতে পারবে। প্রবলেম কি আছে? আচ্ছা, একটা ভালো জিনিস চন্দনদা বলতে পারি, যোগিন্দা মাকে কিরকম পালেন এটা সবাই জানার উচিত, এটা এই জেনারেশন অনেক জানতে থাকবে না। 1946 কিরকম ও মানে প্রথম সারা উড়িষ্যাতে ফার্স্ট ডিসাইপল আমার বাড়িতে, আমার এন্টার সম্প্রদায়তে উড়িষ্যার চন্দনদার বাবা যে যোগেন্দা, ও প্রথমে পেয়েছেন 1946-এ। তো ওইটা বইতে পরে তো উড়িষ্যার যে বইটা হয়েছে উনি ফার্স্ট ট্রান্সলেট করেছেন উড়িষ্যার জন্য, কিন্তু উনার যে বাবার যে প্রথম অলৌকিক ঘটনা মার সঙ্গে যে বইটা হয়েছে ওইটা চন্দনদাকে বললেও বলবে, এটা খুব সুন্দর ঘটনা। 1946 এর ঘটনা, 46 এর ঘটনা খুব সাংঘাতিক ভালো ঘটনা। হ্যাঁ আমি একটু বইটা পড়ে একটু তারপরে বলবো। হ্যাঁ তোমাকে নেক্সট উইকে কি অ্যালার্ট করে দেবো? বইটার ইন্ট্রোডাকশনেও লেখা আছে আলাদা করে, বইটার যে বইটা আছে না সেটার ইন্ট্রোডাকশনে আলাদা করে লেখা আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দুজনের সাথে কথা বলে নেবো, ওরা কবে বলতে চায় আমি সেই অনুযায়ী তোমার ওই স্লটে অ্যালার্ট করে দেবো। আর আমার মনে হচ্ছে এই যে আরেকটা যেটা আজকে শুরু করলো না বনানী আর আমাদের অঞ্জু, একটুখানি মামনির যে কি ধরনের প্রশ্ন উত্তর বাবাজি মহারাজ মামনি এরা দিয়েছিলেন, একটা রেগুলারলি একটা পাঠ কেউ একটা করি আমরা বাই টার্ন। এখানেও কিন্তু অনেক ভালো ভালো কথা আছে। অমৃত নির্ঝরিণীতে মোটামুটি প্রশ্ন উত্তর ফর্মে দেওয়া আছে। হ্যাঁ সেরকমই এটা মধ্যেও আছে, এই যে কোয়েশ্চেন আনসার ফর্মেই আছে, কথামৃততে ওইভাবেই আছে। হ্যাঁ এত সুন্দর মানে বাবাজি মহারাজ এত সুন্দর এক্সপ্লেন করেছেন, মানে মুগ্ধ হয়ে গেছে, খুব সুন্দর।